चैतन्यम चैतन्य देवान श्री राधा इदाम च श्री மாதாஜி நான் லைவ் போட்டுட்டேன் மாதாஜி. நான் லீவ் ஆகிட்டோமா, எனக்கு இன்னொரு செஷன் இருக்கு. एक निमिषம் மாதாஜி. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा மா. ஓகே மா, லீவ் ஆயிக்கமா. ஹரே கிருஷ்ணா. थैंक यू. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க தான் ஹோஸ்ட் மாதாஜி. அவரை கோ ஹோஸ்ட் பண்றதா பண்ணிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपीकांत राधाकांत नमस्ते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुदेवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा माताजी. प्रणाम माताजी. हरे कृष्ण माताजी. प्रणाम माताजी. हरे कृष्णा प्रभु. सर्वा प्रभु நீங்க தான் ஹோஸ்ட். हरे माताजी. प्रणाम माताजी. को-होस्ट माताजी. माताजी मंगलाचरण மட்டும் சொல்லிருங்க மாதாஜி. பிரணதி சொல்லிட்டேன். हरे कृष्णा प्रभु. எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யார் மங்களாச்சரண் சொல்றாங்க? பிரணதி முடிச்சாச்சு. பிரணதி சொல்லிட்டேன். மங்களாச்சரணம் யாரா சொல்லிட்டாங்கன்னா சொல்லுங்க, பேர் சொல்லுங்க. சொல்லிட்டோம். சாந்தி மாதாஜி நீங்க சொல்றீங்களா? காக்கி லட்சுமி மாதாஜி சொல்றீங்களா? சொல்றேன் மாதாஜி. சொல்றேன் மாதாஜி. சொல்லுங்க. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते. दप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगद्गिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महवदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते क्रीं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं. नमः
श्री चैतन्य ईश्वरम। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजंग्रये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाचय नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। षण्वदांश्व कदः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदत्यन्तस्तोकै अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணாமா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆகுதா? ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணுமாப்பா. போயிடுச்சேப்பா. மாதாஜி இருக்கு மாதாஜி, ஸ்கிரீன்ல இருக்கு. இருக்குங்களா பிரபு? வைஷ்ணவ பாட இருக்கா? தெரியுது மாता जी। வைஷ்ணவ கலாச்சார பாடநெறின்னு இருக்கு. ஓகே பேஜ் பிரபு. ஒன்று. வந்துச்சுங்களா? ஓகே, இப்ப தெரியுதுங்களா பிரபு? தெரியுது माता जी। தெரியுது தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ 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 டிவோட்டிஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி எங்கங்க பிரபு? யாருமே இல்ல. என்னாச்சு? மெசேஜ் போட்டீங்களா? போட்டிருக்கேன் மாதாஜி. இப்ப கூட கௌரங்கா குரூப்ல கூட போட்டு வந்தேன். ஆஹா, ஒரு அது 1/2 மணி பார்த்துட்டு நேரத்துக்கு தான் எல்லாம் நான் போன வந்தேன் வாரம் माता जी। மெசேஜ் பார்த்துட்டு தான் நான் வந்தேன்। பாருங்கம்மா. எல்லாரும் பார்ப்பாங்களா பிரபு? இப்ப சொல்லுங்க. அநியாயம் 18 பேர் 20 பேர் இருந்தாங்க. பரவாயில்லை, ஒரு ஆத்மாவாக கேட்கிறது சந்தோஷம். பகவான் உண்டான முயற்சிக்கு யாருக்கு சாந்தி இல்ல மாதாஜி இருக்காரு. போன வாரம் சாந்தி கூட லீவ் இருந்துச்சு மாதாஜி. माता அதுக்குள்ள जी சொல்லுங்க माता जी। போன வாரமாச்சும் இருந்தாங்க ஒரு 10 பேரு. இந்த வாரம் இனிமேட்டு தான் வருவாங்களா லேட்டா தெரியல. வந்தாங்க மாதாஜி. லேட்டா வந்தாங்க போன வாரம் கூட. அதான் சார் ஓகே ஓகே. மாता जी இருக்கிறாங்க வாங்க। மாதாஜி நியூ இதுவா சதாச்சாரங்கிறது? இந்த வாரம் தான் எனக்கு தெரியும். இல்ல நான் இன்னைக்கு தான் இந்த வாரம் தான் ஜாயின் பண்றேன். இது என்னது எனக்கு புரியல. இது வைஷ்ணவ கலாச்சாரம் மாதாஜி. இப்ப வைஷ்ணவங்கிறது வந்து பிராமணரோட மேல இருக்கிறவங்க வைஷ்ணவர்கள். சரி, நாங்க இருக்கிறதுலே பிராமின் தான். வைஷ்ணவ பிராமணர்கள் உயர்ந்தவர்கள், அவர்களை விட உயர்ந்தவர்கள் வைஷ்ணவர்கள். யார் வைஷ்ணவர்கள்? நாம தான். சரி நம்மலாம் பயிற்சி எடுத்துட்டு இருக்கிறோம். சரி சரி. பயிற்சி எடுத்துட்டு இருக்கிறோம். பயிற்சி கிளாஸ் வைக்கிறேன். அது எல்லாரும் தான் கலந்துக்கலாமா? எல்லாரும் கலந்துக்கிறதா மாதாஜி. இது எல்லாரும் கலந்துக்கலாம். அதான் எனக்கு இது வந்து சர்வபிரபு அனுப்பியிருந்தாரு. அதுலதான் அந்த லிங்க்ல தான் வந்தேன். அதான் கேட்டேன். அருண் அந்த ஸ்கிரீன் பிரபு ஸ்கிரீன் மாதாஜி தெரியுதுங்களா? ரெகுலரா வாங்க மாதாஜி. மாதாஜி ரெகுலரா நான் வாங்க. வரேன் எல்லாரும் பிரபு. வருவாங்க. நடுவுல சர்வபிரபு ரெண்டு வரோம். வாரம். ரொம்ப தேங்க்ஸ் பிரபு. ஆமா மாதாஜி. இனிமே ரெகுலரா வரவும் கூட இருக்கிறவங்களையும் வர சொல்லுங்க மாதாஜி. ஏன்னா சொல்றேன். கலாச்சாரம் வந்து இட் இஸ் காமன் ஃபார் ஆல். நம்ம இது L3 L4 L5 எல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அது கூடயே இந்த கலாச்சாரம் தெரிஞ்சுக்கிட்டா நம்ம எப்படி எப்படி வணங்குறது, நம்ம எப்படி திலக்கு வச்சுக்கிறது, நம்ம எப்படி மரியாதை கொடுக்கறது, என்ன சாப்பிடுற பொருள், நம்ம எப்படி நிறைய கல்ச்சர் தெரிஞ்சுக்கலாம் மாதாஜி. ஓகே ஓகே பிரபு. மாதாஜி பேசுறவங்க பேர் என்ன சொல்லுங்க பிரபு? உங்கள்ட்ட கேட்டவங்க பேரு ராஜேஸ்வரி ராஜேஸ்வரி மாதாஜி. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி. இப்போ L5 ராஜேஸ்வரி குரூப்ல மாதாஜி, இந்த கலாச்சாரம்னா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? நம்ம பண்பாடு, கலாச்சாரம்னா நம்மளுடைய பண்பாடு. ஆமா. நம்முடைய பண்பாடு என்னங்கிறது, அதாவது வைஷ்ணவனுடைய பண்பாடு என்ன? இப்ப வைஷ்ணவ பண்பாடு இப்ப பாருங்க, ஸ்கிரீன்ல தெரியுது, படிங்க. அந்த பாடத்தோட தலைப்பு மட்டும் நீங்க தான் முதல் வைஷ்ணவ கலாச்சாரத்தின் கோட்பாடுகள். ஓகே. அதுல வந்து 6 லெசன் இருக்குது மாதாஜி. ஒரு பாடம் 1ல 6 பிரிவு இருக்குது. அந்த 6 படிங்க. வைஷ்ணவ பண்பாட்டின் வரையறை, பாட மேலோட்டம், வைஷ்ணவ பண்பாட்டின் அடிப்படை கொள்கை, நேரம் மற்றும் இடம், இயமாகிரக
ம். வைஷ்ணவ பண்பாட்டின் பயன்பாட்டுக்கு பொருத்தமான அணுகுமுறை. நாம எப்படி வந்துட்டு இந்த வைஷ்ணவ வரையறை என்ன பாடம் என்னட்டும் அது ஷார்ட்டா கொடுத்துருக்காங்க. முக்கியமா இதுல முக்கியமானது என்னன்னா வைஷ்ணவ பண்பாட்டின் அடிப்படை கொள்கை என்ன, அதுதான் இருக்கிற ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதை மட்டும் உங்களுக்கு எடுத்துறேன், ஏன்னா நீங்க இப்பதான் புதுசா வந்திருக்கிறீங்க. அடுத்த வாரம் இன்னும் நிறைய பேர் வந்தா கூட திரும்ப எடுத்துக்கலாமா தாச்சு. சரி. அந்த ஒரு லெசனுக்கு போயிட்டு அடுத்த லெசனுக்கு போயிடும். அடுத்த லெசன் வந்து முறையான இடங்களில் வைஷ்ணவ ஆச்சாரம். முறையான இடம்னா என்ன? கோயில், கோயில்ல போய் வணங்குறது. வணங்குறது. அதே மாதிரி கிளாஸ் இருக்கும்போது எப்படி நடந்துக்கிறது, கோயில்ல போய் சரணாமிரதம் வாங்குறது, ஆரத்தி எப்படி பண்றாங்க, அதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறது, எப்படி நடனம் ஆடுறது, எப்படி விசாரிக்கிறது. இப்ப நான் கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கிறேன், நீங்க கேட்கறது பேரு வந்து பரிப்பிரஷ்னா, அதாவது பணிந்து விசாரித்தல். எப்படி சரி. விசாரிக்கணுங்கிறது. அப்புறம் விருந்தினர்களை எப்படி நம்ம வரவேற்கிறது, அதுக்கு வைஷ்ணவ பண்பாட்டு என்ன சொல்லுது அப்படிங்கிறது அந்த சரி. லெசன். சரி. அப்புறம் வைஷ்ணவுடைய தூய்மை, அகத்தூய்மை, புற தூய்மை. பொதுவா ஆமா. சொன்னா அகத்தூய்மை நம்ம சாண்டிங் பண்றதுனால, பகவானோட நாமா சொல்றதுனால நம்முடைய மனசு தூய்மை அடையுது. புற தூய்மைங்கிறது உடல், துணிமணி, நம்ம சுத்தி நம்ம குளிக்கிறது இருக்கலாம், நீரால். அப்புறம் சமையல் அறையில எப்படி தூய்மையா இருக்கணும், தூய்மை சரி. எப்படி நம்ம வந்து பாதுகாக்கிறது, குளிக்கிறதுல வகைகள் என்னென்ன அப்படின்றத பத்தி மூணாவது லெசனு. அடுத்து பிரசாத சேவை. 4 3 மதஜி. 2 வந்து முறையான இடங்களில் வைஷ்ணவ ஆச்சாரம், 3 வந்து வைஷ்ணவ தூய்மை, 4 வந்து பிரசாத சேவை. ஆமா. படிங்க மாதாஜி. ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் பிரசாதம் பற்றிய தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மேற்கோள்கள். சைதன்ய லீலாவிலிருந்து பிரசாத சேவை, ஸ்ரீல பிரபுபாத பிரசாத சேவா நிகழ்வுகள், பிரசாதம் வழங்குவதற்கான வழிகாட்டுதல்கள், பிரசாதத்தை போற்றுவதற்கான வழிகாட்டுதல்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. கேட்கலாமா பிரபுஜி மாதாஜி? நான் மைக் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி, அதனால சாரி, கொஞ்சம் சவுண்ட் வந்து. ஐயோ கிருஷ்ணா, மீட்டிங் லீவ் மீட்டிங் என்னை பார்த்து கேன்சல் பண்ணணும், எதையோ அடிச்சுட்டு. ஓகே, வந்துட்டேன் மாதாஜி, ஒரு நிமிஷம், சாரி. லேப்டாப் இப்போ 4 பாடம் பார்த்தீங்களா மாதாஜி? நாங்கள் 4 பாடம் முடிச்சிட்டோம். முடிச்சுட்டு வைஷ்ணவ உடையும் முடிச்சுட்டு இப்ப நாங்க இதை பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். 6வது பாடம். நீங்க முதல் பாடத்துக்கு வந்திருக்கீங்க. சரி. இப்ப முதல் பாடத்துல இன்னும் ஷார்ட்டா உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் மாதாஜி, ஏன்னா ஒரு டைம் புதுசா இருக்காங்க வராங்கன்னு சொல்றேன். முக்கியமான பாடத்தை மட்டும் ஓப்பன் பண்ணலாம். இப்ப இந்த வைஷ்ணவ பண்பாடு இது எல்லாத்துக்குமே முக்கியமானது எது தெரியுங்களா மாதாஜி? வைஷ்ணவ பண்பாட்டினோட அடிப்படை கொள்கை தான். சரி. ஒரு லெசன்ல ஒண்ணு முக்கியம், எல்லாமே முக்கியம் தான். இப்ப கரும்பு எடுத்தா எந்த பக்கம் இனிக்குதுன்னு சொல்ல முடியும், வெள்ளத்தை எடுத்து கடிக்கிறோம் எந்த பக்கம் இனிக்குது, அந்த மாதிரி இதுல இருக்க எல்லா பாடமுமே முக்கியம் தான். பகவத்கீதையில எடுத்த 7 ஸ்லோகமும் முக்கியம். ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அந்த லெசன் போலாம். உங்களுக்கு நான் அந்த லெசன் படிக்க சொல்றேன், நீங்க படிங்க. நான் தெரியாது என் பண்ணிட்டு போறேன். முதல் பாட்டு சொல்ற மாதிரி நீங்க படிக்கிறீங்க. வைஷ்ணவ பண்பாட்டின் இன்றியமையாத கோட்பாடு. இந்த ஸ்லோகம் நீங்க சன்ஸ்கிருத் நல்லா படிக்க வருமா, இல்லாட்டி வேற படிக்க சொல்ற ஸ்லோகத்தை? நான் படிக்கிறேன். இதை வந்து படிங்க. எது வரைக்கும்? கீழே வரைக்கும் படிங்க. ஸ்மர்தவ்யா சத்தா விஷ்ணுர் விஸ்வமர்த்தவ்யோ ந சாது சேத் சர்வே விதி நிஷேதாஸ் ஸ்யூர் ஏதையோர் ஏவ கிங்கரக. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணரை எப்போதும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் மற்றும் எந்த நேரத்திலும் மறக்கக்கூடாது. அனைத்து விதிகள் மற்றும் சாஸ்திரங்களில் குறிப்பிட்டுள்ள தடைகள் இந்த 2 கொள்கைகளின் சேவகங்களாகும். ஸ்ரீ சைதன்ய சரிதாமித்ர மத்திய லீலா பத்ம புராணத்துல.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிச்சுட்டேன் நானா? படிச்சாச்சு. எனக்கு கேட்கவே இல்லை மாதாஜி. சரி, திருப்பி படிக்கிறேன் பாருங்க. சரி, இல்ல படிச்சிட்டீங்களே, இல்ல கொடுங்க எல்லாரும் மத்தவங்களுக்கு எல்லாம் கேட்டுச்சா? ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ் கேட்டுச்சா மாதாஜி படிச்சது? கேட்கலைங்க மாதாஜி எனக்கு. ஓஹோ. சரி, அப்ப திருப்பி படிக்கிறேன் இருங்க. அவங்களுக்கு ஆ, சரியா இதுவா இல்ல போட்டிருக்கேன். ஸ்மர்த்தவ்யா சத்தா விஷ்ணு நெட்வொர்க் சரியா விஸ்மர்த்தவ்யோ. இருக்காது மாதாஜி, நெட்வொர்க் ஓகே. சரியா இருக்காது. நெட்வொர்க் சரியா இருக்கிறதுன்னு படிங்க. சரி. ஏன்னா கேட்கல, இல்ல எனக்கு கேட்கல, அவங்களுக்கு கேட்கல. கேட்கலையா? இப்ப கேக்குது ஸ்மர்த்தவ்யா இப்ப மாதாஜி. கேக்குதா? ஆ, ஸ்மர்த்தவ்யா சததா விஷ்ணு கேக்குதா? கேக்குதா? சரி ஜி. விஸ்மர்த்தவ்யோன ஜாதுசித் சர்வே விதி நிஷேதா ஸ்யூர் ஏதையோர் ஏவ கிங்கரக. கிருஷ்ணரை எப்போதும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் மற்றும் எந்த நேரத்திலும் மறக்கக்கூடாது. அனைத்து விதிகள் மற்றும் சாஸ்திரங்களில் குறிப்பிட்டுள்ள தடைகள் இந்த 2 கொள்கைகளின் சேவகங்களாகும். சைத்தான்ய சரிதாமித்ரா மத்திய லீலா பத்ம புராணத்திலிருந்து 22:113. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன மாதிரி சொல்லுங்க, தமிழ் அர்த்தத்தை சொல்லுங்க. நான் கிருஷ்ணரை தான் எப்பவும் நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கணுங்கிறார், மறக்கக்கூடாதுங்கிறாங்க. ஆ, அந்த இது மறக்கிறது, அதான் அந்த விதிகள்ல சாஸ்திர விதிகள்ல கூறுறபடி ஆ, பண்ணணும் அப்படிங்கிறான். 2 கொடுக்குற கொள்கைகள். தடைகள் எல்லாமே இந்த கொள்கைக்கு சேவங்க. எந்த கொள்கைகள்? பகவானை எப்பயுமே நம்ம நினைவில் வைக்கணும், எந்த நேரத்திலயும் மறக்க கூடாது. ம். இப்ப உங்களுக்கு எப்ப இருந்து இப்ப நீங்க இந்த பகவான் நினைக்கணும் இந்த சானிங் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்க? கிளாஸ் எப்ப இருந்து அட்டன் பண்றீங்க? நான் ரொம்ப வருஷமாவே இருக்கேன். 222ல இருந்தே இருக்கேன். இப்ப தீட்சை வாங்கிட்டீங்களா? தீட்சை வாங்கிட்டீங்களா? தீட்சையில எல்லாம் எதுவுமே வாங்கல. அதெல்லாம் அப்ப 22ல இருந்து இருக்கேன். இது வரலையும் கிருஷ்ணா இதெல்லாம் படிச்சுட்டேன். அஞ்செல்லாம் வந்துட்டேன். 22, 5 23, வந்துட்டு 24, பக்தி சாஸ்திரி 4 வந்தாச்சு. வருஷம் வீண் பண்ணிட்டீங்களே. 4 வருஷமா வீண் பண்ணிட்டீங்களே மாதாஜி. இன்னொரு 3.5 எந்த வருஷம் தான் லெவலுக்கு நீங்க வந்திருக்க வேண்டியது. லாஸ்ட்ல தான் சேர்ந்தேன். 22 லாஸ்ட்ல சேர்ந்தேன், ஜாயின் பண்ணி. ஓகே, 3 வருஷம் வீணாயிடுச்சே. இப்படி பண்ணிட்டீங்களே. ஆமா. இப்ப நமக்கு என்னைக்கு நமக்கு நேரம் என்னைக்கு முடியும் எப்பன்னு தெரியாது. எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு சீக்கிரம் பகவான் சேவைக்கு வரணும். நம்மலாம் தீட்சை வாங்கி ஒரு குருவின் அடைக்கலை எடுக்கணும். ஓகே, தேங்க்யூ. எடுத்தாதான் நம்ம வைஷ்ணவர். அது நல்லதுதான் மாதாஜி. ம். ஒரு பெண் இந்த பக்திக்கு வந்தா குடும்பமே வந்த மாதிரி. சரி. ஓகேங்களா? ம். அந்த மாதிரி நீங்களாம் சீக்கிரம் இது பண்ணுங்க. சந்தோஷம். ஓகே, L1, L2, L3 அப்படியே லைனா போயிட்டு பக்தி சாஸ்திரி பண்ணிக்க தீட்சை வாங்க. ஓகேங்களா? ஓகே. பாவாங்கிட்ட வேண்டிக்கிறேன். இப்போ அட்டன் பண்ணிருக்கேன் பக்தர்கள் சரி. எல்லாம். ம். நீங்கெல்லாம் சீக்கிரம் பக்தியில முன்னேறணும். அந்த லெவல் எல்லாம் முடிக்கணும். ம். சர்டிஃபிகேட் வாங்கி தீட்சை வாங்கணும். ஓகேங்களா? சரி. ஓகே. இப்போ இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிருந்தீங்க மாதாஜி? இப்போ நம்ம இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ண மாதிரி இந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணீங்க? ராஜஸ்ரீ மாதிரி சொல்லுங்க, என்ன பண்ணீங்க? நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன், ஸ்டடி சென்டர்ல வேலை. ஓகே, இப்ப நீங்க இந்த கிளாஸ் இல்லைன்னா இந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணிட்டு இருப்பீங்க? என்ன ஏதாவது பண்ணுவேன், விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் படிப்பேன், நாராயணமிருதம் படிப்பேன், ஏதாவது படிச்சுட்டு இருப்பேன். பக்தர் தான். சந்தோஷம். டிவி எல்லாம் பார்க்க மாட்டீங்களா? டிவி ரொம்பலாம் சேனல்ஸ் இப்பெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது. கோயிலுக்கு போவேன், பிரதோஷம் போவேன், முருகரோட இது கிருத்திகை இதுக்கெல்லாம் போயிட்டு வருவேன். ஓகே, சந்தோஷம் கோயில் மாதாஜி. ஆனா போவேன். கோயில் நாங்களும் என்ன பண்ணிட்டு பேர் ஜாஸ்தி. இருந்தோம், இது பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி டிவி பார்த்துட்டு இருந்தோம், சினிமாவுக்கு போனோம், டூர் போவோம். டூர் அந்த எல்லாம் மாதிரி போலாம், பண்ணிட்டு இருந்தோம். இதுவா போலாம், இப்போ சேத்ராடம் போலாம். சேத்ராடம் போனா என்ன டூர்? இது என்ன கூட இது போலாம். என்ன சொல்லுது? கிருஷ்ணாரை எப்போதும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் மற்றும் எந்த நேரத்திலும் மறக்க கூடாது. ம். அப்ப நாங்க டிவி பார்த்திருந்தோம். டிவி ஒரு சினிமா, அந்த சினிமா நடிகர்களை பத்தி பேசி அந்த படம் எப்படி அந்த மாதிரி எல்லாம் பேசிட்டு இருந்தோம். இப்ப எங்களுடைய இதே டோட்டலா சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. நான் சினிமா பார்த்து ஒரு 20 வருஷம் ஆச்சு மாதாஜி. டிவி ஒரு தியேட்டருக்கு போய் 20 வருஷத்துக்கு பாத்துட்டு மேல ஆகுது. அப்பப்ப ஏதாவது வந்ததுன்னா பார்க்க வேண்டியதுதான், அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல. அதுக்காக கிருஷ்ணரை வணங்குறத விடக்கூடாது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி, புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. ரொம்ப சந்தோஷம். அடுத்த லெசன்ல பார்க்கலாம். இதெல்லாம் அடுத்த வாரம் புதுசா நிறைய பேர் வந்தாங்களா திரும்ப எடுக்கிற மாதாஜி. நிறைய எடுத்துட்டு போதுல நியம அக்கறைகள்ல நிறைய இருக்குது. இல்ல நிறைய லெசன் என்னால ஒரு 10 நிமிஷம் சொல்ல முடியாது. மத்த 4 டிவோட்டி புதுசா வந்தா எடுக்கலாம். சர்வ பிரபு எவ்வளவு பேர் இருக்காரு? விஷ்ணு பிரபு தெரியலையே. பேர் மாதிரி அப்படி பேர் படிங்க. ராஜஸ்ரீ மாதிரி நீங்க பேர் படிங்க, யாரா இருக்கிறாங்கன்னு யாரா இருக்கிறாங்க? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வதாஸ் பிரபு. புது டிவோட்டி யாரு பிரபு? மோகன சுந்தரம் இருக்காங்க மாதாஜி. மோகன சுந்தரம் பிரபுஜி இருக்காங்க. இப்பதான் நானும் வந்திருக்கேன் மாதாஜி. நானும் இப்ப புதுசா வந்திருக்கேன் இந்த கிளாஸ். சாந்தி மாதாஜி.
அடுத்த வாரம் உங்களுக்காக எடுக்கிற மாதாஜி ஒரு தடவையும் புதுசா ஃபுல்லா திரும்ப திரும்ப எடுத்துக்கிறேன். அடுத்த வாரம் தயவு செய்து நான் எல்லா கிளாஸ்லயும் எல்லா குரூப்லையும் சொல்லிடுறேன். இது அருமையானது. இந்த பாடத்துல பாருங்க, விருந்தினர்களை எப்படி உபசரிக்கணும், அதுக்கு அருமையான கதையெல்லாம் நான் சொல்லியிருக்கிறேன். திரும்ப நெக்ஸ்ட் வீக் சொல்றேன். இப்போ ஷார்ட்டா சொல்லிடுறேன் மாதாஜி. எப்படி நம்ம விருந்தினர்களை உபசரிக்கணும்னு பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே நமக்கு காமிச்சு கொடுக்குறாரு. சுதாமா அவருடைய பால்ய நண்பர், ஏழை, அவர் அந்தனர். அவருக்கு பகவான் துவாரகாதீஸ்வர, துவாரகாபுரி ராஜா, லக்ஷ்மிபதி, அந்த ருக்மணி தேவி, அந்த அம்மாவும் தாயாரும் பகவான் கிருஷ்ணர் பாருங்க, அவருக்கு பாதத்துக்கு பாதாபிஷேகம் பண்றாங்க. அவருக்கு அந்த மாதிரி பண்ணணுக்கு தான் சொல்லுங்க. அப்பேற்பட்ட பகவானே முழு முதல் கடவுளே எப்படி விருந்தினர்களை உபசரிக்கணும்னு நமக்கு வாழ்ந்து காட்டியிருக்கிறார். ஓகேங்களா? அதித்தி சேவையெல்லாம் அருமையா இருக்கு. அதித்தி தேவோ பவம்பாங்க. அதித்தி வந்தாங்கன்னா நம்ம அவங்களுக்கு தேவர்களுக்கு சமமா நடத்தணும். இது தூய்மையெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு நேராகும். உங்களுக்கு நான் அடுத்த கிளாஸ்ல போட சொல்லிட்டு புதுசா எடுக்கிறேங்க. ஓகே, எல்லாம் கொஞ்சம் 8 மணிக்கே வந்துருங்க. உங்களுக்கு ஒன்னொன்னு அருமையா தனித்தனியா ஒன்னொன்னுக்கு ஒரு கதை, உங்களை எல்லாம் கேள்வி கேட்டு நீங்க எப்படி இது பண்றீங்கன்ட்டு எடுக்கலாம். இது பிரசாத் சேவையெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு மாதாஜி. எந்த லெசன் யார் இப்போ போன வாரம் நான் கிளாஸ் எடுக்கவில்லை. அதுக்கு முதல் வாரம் எடுத்தேன். யார் அட்டன் பண்ணீங்க அப்ப இருக்கிறவங்க? இதுல மோகனசுந்தர பிரபு, நீங்களாம் ரொம்ப நாளா வரவே இல்லை. பிரபு பிரசாதம் வாங்குறது எப்படி நம்ம பிரசாதம் கொடுக்குறதுன்னு பாருங்க. 3ஆம் நம்பர் இது ஒன்னே ஒன்று சொல்றேன். நம்ம பகவானுக்கு ஒரு இட்லி செய்து வைக்கிறோம், ஆஃபர் பண்றோம்னா 2 இட்லி மாதாஜி அப்ப வந்தவங்க யாரும் வரல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாருமே புதுசா பிரபு. என்ன பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் மாதாஜிட்ட பேசுனதை பத்தி 2 நாள் கிளாஸ், 2 வாரம் கிளாஸ்ல இல்ல மாதாஜி. அதனால கொஞ்சம் பிரபு ப்ளீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, டிவோட்டிஸ் 4 பேர் புதுசா இருக்காங்க. என்ன பிரபு பண்ணலாம் சொல்லுங்க பிரபு. மாதாஜி நீங்க இன்னைக்கு எடுக்கிற கிளாஸ் எடுங்க மாதாஜி, அப்புறம் ஓகே, இது கரெக்ட். நீங்க பரவாயில்ல, படுத்துக்கிட்டு போத்திட்டு படுத்து அந்த மாதிரி ஒரு இது நீங்க வாங்க. சாரி, ஒரு வாரம் வரவங்க அடுத்த வாரம் வரல, முன்ன இப்ப திலகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எத்தனை மாதாஜி? ராஜேஸ்வரி மாதாஜி இருக்கிறாங்க. சாந்தி மாதாஜி யார் இருக்கிறீங்க? விஜயலட்சுமி வேற யாரும் இருக்காங்க? விஜயலட்சுமி விஜயலட்சுமி மாதாஜி இருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க என்ன திலக்கு வச்சிருக்கீங்களா? வச்சிருப்பேன் மாதாஜி, நானு வீட்டுல வைப்பேன். வெரி குட். வீட்டுல தான் வைப்பீங்களா? இல்ல மாதாஜி, வெளிய இப்பயே வச்சிருக்கேன்னு சொன்னேன். வெளியில போனாலும். ஓகே. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி நீங்க? வைப்போம். சாந்தி மாதாஜி வைக்கணும், எப்பொழுதுமே வைக்கணும். நீர் இல்லாத நெற்றி பால்ங்கிற மாதிரி திலகம் இல்லாத நெற்றி நமக்கு பால். நெற்றியில திலகம் வைக்கணும். உங்களுக்கு எதுக்கு இது சொல்ல வரேன்னா, நெற்றியில மட்டும் இல்ல, பெண்களும் 12 இடத்துல திருமண் அணியலாம். 12 இடம் அப்படிங்கிறது எந்தெந்த இடம்? இது சில பிரபுபாதர் கருணையால நாம ஆண்கள் தான் வைக்கிறதுன்னு இல்லை, பெண்களும் வைக்கலாம். பாருங்க எப்படி. முன்னாடி 10 இடத்துல முன்னாடி வைக்கணும். நெத்திக்கு நான் சொல்லிடுறேன். நெத்திக்கு அது லெஃப்ட் ரைட் நீங்க பாத்துங்க. ஓம் கேசவாய் நமகன் வைக்கணும். துளசி மணி போட்டுக்கோம். கழுத்து அங்க கோவிந்தாய நமக. அடுத்து நெஞ்சி கீழே மாதவாய நமக. அங்கிருந்து கீழே வரணும், நாராயணாய நமக. ரைட்டு லெஃப்ட் விஷ்ணுவே நமக, வாமனாய நமக. அது வச்சுட்டு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா வைக்கணும். கை ரைட் ஹேண்ட்ல கீழே சொன்னீங்கன்னா மதுசூதனாய நமக. மேல ஊசி போடுறாங்க இல்லைங்களா டாக்டர், அந்த இடம் திருவிக்கிரமாய நமக. அதே ஆப்போசிட் லெஃப்ட்ல கீழே ஸ்ரீதராய நமக. மேல இன்ஜெக்ஷன் டாக்டர் போடுவார் இல்லைங்களா, அந்த இடத்துல ரிஷிகேசவாய நமக சொல்லணும். அப்புறம் என்ன செய்யணும், பின்னாடி நம்ம கழுத்துக்கு பின்னாடி அங்க பத்மநாபாய நமகன்னு சொல்லணும். அது கீழே போட்டுக்கிறாங்க, நான் இப்ப உங்களுக்கு சொன்னேன். அடுத்து இடுப்பு கீழே தாமோதராய நமக. பாருங்க கீழே இது 12வது நம்பரு 12 தாமோதராய. மொத்தம் 12 நாமம் சொல்றோம். மிச்சம் கையில திலகம் இருக்கும். அதை உச்சி குடுமே பின்னாடி இருக்கீங்களா, தெரியுதுங்களா? உச்சி குடுமி பிரபுஸ் படம் போட்டிருக்காங்க இங்க.
ஓம் வாசுதேவாய நமகான்னு சொல்லி மிச்சம் இருக்கிறத செவுத்துலேயோ கீழேயோ அங்கேயும் அங்கேயும் தேய்க்கக்கூடாது. பின்னாடி உச்சந்தலையில் பின்பக்கமா சொல்லி தேய்க்கணும். நீங்க 12 இடத்துலையுமே திலகம் வைக்கலாம், வைப்பது உத்தமம். இது நம்மளை பாதுகாக்குது. ஓகேங்களா? தெரியாது உங்களுக்கு இன்னும். இதுதான் வைஷ்ணவ கலாச்சாரம். தெரியாதனால தான் இதை எடுத்துக்கிறோம். இந்த கிளாஸ் சொல்லணும் மாதாஜி சொல்லிட்டு. அப்புறம் எங்கெங்க இது பூசலாம், எங்க அதாவது பாத்ரூம் போய் இதெல்லாம் பூசக்கூடாது. குளிச்சுட்டு வந்து வெளியே பூசணும். இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. நான் உங்களுக்கு ஆரம்பித்து எடுக்கிறேன். இந்த இதுவே கோபி சந்தனங்க. நம்ம வெள்ளையா வைக்கிறது நாம கட்டிமோம். இப்ப நாம வைக்கிறது நெத்தியில வைக்கிற திலகம் வைக்கிறது கோபி சந்தனா, கோபி சந்தன். அதை வச்சா பாருங்களேன். ஸ்லோகம் 17 என்ன சொல்லுது? கர்க சம்ஹிதா அந்த இதுல என்ன சொல்லுது? தினமும் கோபி படிங்க மாதாஜி தமிழுக்கிறத நான் வச்சிருக்கேன் பாருங்க, மார்க் பண்ண படிங்க. சாந்தி மாதாஜி படிங்க. தினமும் கோபி சந்தன ஹரே திலகம் கிருஷ்ணா மாதாஜி. அணிபவர் அனைத்து புனித நதிகளிலும் தினமும் நீராடிய புண்ணிய பலனை அடைகிறார். அடுத்து படிங்க 18. தினமும் கோபி சந்தன திலகத்தை அணிபவர் 1000 அஸ்வமேத யாகங்கள் மற்றும் 100 ராஜசூய யாகங்கள் செய்த பலனை அடைகிறார். எல்லா புண்ணிய ஸ்தலங்களிலும் தர்மம் செய்ததன் பலனை அடைகிறான். வாழ்க்கையின் இலக்கை அடைகிறான். இதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணன். இது படிங்க. கடந்த காலத்தில் நூற்றுக்கணக்கான பாவங்கள் செய்திருந்தாலும் ஒருவன் கோபி சந்தன திலகத்தை அணிந்தால் யமராஜா அவரை அழைத்து செல்ல முடியாது. அப்படியானால் யமராஜாவின் தூதர்கள் அவரை எப்படி தொட முடியும்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். அடுத்து படிங்க. தினமும் கோபி சந்தன திலகம் அணியும் ஒரு பாவி கூட ஜட உலகத்திற்கு அப்பாற்பட்ட கிருஷ்ண பரமாத்மாவான கோலோகத்திற்கு செல்கிறார். ஹரி போல். ஓகே, அடுத்த மாதாஜி படிப்பீங்க. இங்க பாருங்க, இந்த திலகம் வைக்கிறதுனால என்னென்ன பாருங்க. எல்லா புனித இங்கிருந்து கங்கையில குளிக்கணுமா? நம்ம இங்கிருந்து அங்க போக வேண்டாம். அங்க போய் நாம இருக்கிறது தமிழ்நாடு. கங்கை ஒரு இடத்துக்கு போறதுக்குன்னா 2 நாள் ஆகும். ஃப்ளைட்ல போனா கூட ஒரு நாள் ஆகுது. அங்க போய் குளிக்கிற பலனை நமக்கு இந்த கோபிச்சந்திரன் நம்ம நெத்தியில அணியறதுனால கிடைக்குது. அதே மாதிரி அஸ்வமேத யாகங்கள் 1000 அஸ்வமேத யாகங்கள், 100 ராஜசூயாகங்கள் அது செஞ்ச பலன் கிடைக்குதான். அதே மாதிரி எங்க போனாலும் தர்மம் எங்க செய்யணும்னா, நம்ம ஒரு கோயிலுக்கு சேத்திராடம் போனா அப்ப அங்க பண்ணா நமக்கு ஒரு மிக மிக பலன். அந்த பலன் நமக்கு கிடைக்குது. எப்படி? எல்லா புண்ணிய ஸ்தலங்களிலுமே நாம தர்மம் செய்யற பலன். தர்மம் செய்யாமலே தர்மம் செய்தா பலன் கிடைக்குது. நமக்கு என்ன கஷ்டம்? இந்த கோபி சந்தனத்துல வைக்கிறத வைக்கணும். அதே மாதிரி நம்ம எவ்வளவு பாவம் செஞ்சாலும் அந்த பாவம்லாம் கழிஞ்சிருது. ஆனா இதை வச்சுட்டு திரும்ப பாவம் செய்யக்கூடாது. அப்படியா? சரி, நம்ம இந்த மாதிரி அப்படிங்கிறது தவறு. இதை வச்சுட்டோம், பாவம் தீர்ந்துச்சு, ஓகே, நாளைக்கு பாவம் செய்யலாம், தவறு. வச்ச பின்னாடி நாம பாவம் செய்யக்கூடாது. யமராஜா நம்ம தொடக்கூட மாட்டா. அப்படி யமராஜா ஆல்ரெடி இது உங்களுக்காக தெரியுமா? கடந்த காலத்தில் நூற்றுக்கணக்கான பாவங்கள் செய்திருந்தாலும் ஒருவன் கோபி சந்தன திலகத்தை அணிந்தால் யமராஜா அவரை அழைத்து செல்ல முடியாது. அப்படியானால் யமராஜாவின் தூதர்கள் அவரை எப்படி சொல்ல முடியும்? இதுக்கு ஒரு கதை இருக்கு, தெரியுமா உங்களுக்கு? தெரியும், நான் சொன்னா சொல்லுவீங்க. அஜாமிலன் கேட்டிருக்கீங்களா? கேட்டிருக்கோங்க மாதாஜி. அஜாமில்னா யமராஜா தொடல. ஏன்னா பிராமணர், அவர் திலகம் வச்சிருக்கிறாரு. முக்கியமா நாராயணான்னு சொன்னாரு. தன்னுடைய கடைசி மகனை கூப்பிடுறாரு. பகவான் எவ்வளவு கருணாமை பாருங்க. பகவானை நினைச்சு கூப்பிடல, அவருடைய சின்ன கடைசி மகன். தாய்க்கு தலைமகன், தந்தைக்கு கடைசி மகன் சொல்லி பழமொழி இருக்கு. கடைசி பிள்ளை மேல அவருக்கு ஆசையா கூப்பிடுறாரு. ஆனா பகவான் என்ன செய்யறாரு? கருணாமையே எவ்வளோ பாவம். அந்தனரா பிறந்து அந்தனர்கள் ஃபாலோ பண்ற ரூல்ஸ் எதையுமே ஃபாலோ பண்ணல. அஜாமிலன் குடிச்சு அப்படி சீட்டர்னா அப்படி பேசிக்கிட்ட போயிருந்த அப்படி இத்தனை பாவம் பண்ணாலும் பகவான் கருணாமையே. என் பேரை யாராச்சும் நீங்க இறக்கும்போது சொல்ல மாட்டீங்களா? உங்களை நான் கூப்பிட மாட்டேனா? பகவான் யாரு? நம்மளுடைய தந்தை. என்ன சொல்றாரு பகவத்கீதையில? அகம் பீஜ பிரதாபிதாங்கிறாரு. நான் தான் எல்லாருக்குமே
தந்தைங்கிறாரு, விதையளிக்கும் தந்தைங்கிறாரு. எப்ப என் குழந்தைங்க என்கிட்ட திரும்பி வரும்னு பகவான் எதிர்பார்க்கிறாரு. அதுக்குதான் முதல் பாடம் படிச்ச வந்தீங்கன்னா, வைஷ்ணவ கலாச்சாரத்தின் இன்றியமையாத கோட்பாடு என்ன? பகவானை எப்பவும் நினைக்கணும், அவரை ஒருபோதுமே மறக்கக்கூடாது. 2 எதுக்காக சொல்றோம்? இப்ப சொல்லி 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 பிராக்டிஸ் பண்ணா நம்ம சொல்லாதையே தூங்குறோம். தூக்கத்திலே உயிரை போனாலும் கவலை இல்லை. ஏன் சொல்லுங்க? நம்மளுடைய சப்கான்சியஸ் மைண்ட் இருக்குது. நம்ம சொல்லாட்டா கூட நம்ம சொன்னதை அதை திரும்பி சொல்லிட்டு இருக்கோம். கண்டிப்பா நாம பகவான்கிட்ட போவோம், போறதுக்குரிய சாத்தியக்கூறுகள் இருக்குது. ஏன்னா பகவான் சொல்றாரு, அந்த காலே சாமே ஏவம் ஸ்மரணுத்த கலைவர், அதாவது 8வது அத்தியாயத்துல பகவத்கீதையில, இறக்கும் தருவாயில் யார் ஒருவர் என்னை நினைக்கின்றார்களோ அவர்கள் ஐயமின்றி என்கிட்ட வரும் பகவான் சொல்றாரு. அதனால நீங்க என்ன செய்யணும்? திலக் வைக்கணும், சாண்டிங் பண்ணணும். ஓகேங்களா மாதாஜிஸ், பிரபுஜிஸ்? ஓகேங்க மாதாஜி. ரொம்ப தேங்க்ஸ்மா. நம்மளுடைய நல்லதுக்கு தாம்மா சொல்றாங்க. அதே மாதிரி பாருங்க, இந்த கண்டி மாலை இதுக்கெல்லாம் நிறைய இருக்குது, அருமையா இருக்குது. படிக்க 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 அவ்வளவு நல்லா இருக்கும். பாருங்க ட்ரெஸ்ஸு, இந்த காலத்தில் பெண்கள் பெண்களாவே இருக்கிறது இல்லை, ட்ரெஸ் போடுறது சொன்னாலும் கேட்க மாட்டாங்க. நாங்கள் பசங்க காலேஜுக்கு போகிற பசங்க, நான் உடலை காட்டி தான் போடுவேன். ஸ்லீவ்லெஸ், கையில்லாத ஒரு பனியன் மாதிரி போட்டுக்கிறாங்க. ஒரு உடம்பு மூடல, ஒரு ஜீன்ஸ் பேண்ட் போட்டால் கூட கொஞ்சம் மூடும், ஆனால் வந்து முழங்காலுக்கு மேலே ஒரு சிறிய துணியாக போடுறாங்க. இந்த மாதிரி இதெல்லாம் சரி கிடையாது. நாம் வந்து சேலை தான் கட்டணும். அதுதான் ஒரு ரோட்டில் ஒரு பொண்ணுங்க போகிறாங்கன்னா சேலை கட்டி போகிற பொண்ணு கூட பார்க்க மாட்டாங்க யாரும். நீங்கள் வேணா பாருங்க, ட்ரெஸ்ஸை கொஞ்சம் அப்படி இப்படின்னு பிள்ளைங்க போட்டு போச்சுன்னா அந்த அந்த பெண்களையே வந்து பார்க்குறவங்க பார்வையே ஒரு மாதிரி இருக்கும். அதே அந்த பெண்களையே தான் பார்ப்பாங்க. ஏன் சொல்லுங்க? அது நம்ம வந்துட்டு அடுத்தவங்களுக்கு காட்டுறது கிடையாது. நாம் பாருங்க போட்டிருக்காரு, மினிஸ்கர்ட்டு இதெல்லாம் போடக்கூடாதுன்னு பிரபுபாதா சொல்றாரு. ஏன்னா இது ஒரு வார்த்தை வருது பாருங்க, மரியாதைக்குரிய பெண்ணை சூரியனால் கூட பார்க்க முடியாது, அந்த அளவுக்கு இருக்கு. இதெல்லாம் வேதத்தில் இருக்கிற வார்த்தைகள் தான். அடுத்து கிருஷ்ணா, அங்கிருந்து வைணவ சமுதாயத்தின் மரியாதை, ராஜ மரியாதை எல்லாம் எடுத்தாச்சு. கிருஷ்ணா, இதை முடிச்சிட்டேன். மரியாதை வேத்திரம் முடிஞ்சாச்சு. சிந்தனைகள் கேட்டல் பகுதிகள். ஓகே, படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? இப்ப யார் படிக்கிறீங்க? ஒருத்தர படிங்க. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. நீங்க சொல்றேன். இது வந்து இது முக்கியமா வேணும். இது நமக்கு என்னது? வைஷ்ணவரை கண்டு மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்துவதில்லை, வைஷ்ணவருக்கு வணக்கம் செலுத்துவதில்லை, வைஷ்ணவரை வெறுப்பவர், வைஷ்ணவர்களை நிந்தனை செய்பவர், வைஷ்ணவர் மீது கோபம் கொள்ளுதல், அடித்தல் அல்லது கொள்ளுதல். வைஷ்ணவர்னா யாருன்னுட்டா, அதான் நான் சொல்லிங்களா, இப்போ நம்ம 16 ரவுண்ட் சான் பண்றோம், ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்றோம். அந்த பண்பு வளர்த்துக்கிட்டா நம்ம வைஷ்ணவர்கள் தான். ஓகேங்களா? வளர்த்துக்கிட்டு ஒரு குருவை அடைக்கலை எடுத்து தீட்சை வாங்க வேண்டும். இப்போ படிங்களேன். இப்போ நீங்களா இப்போ கற்பனை பண்ணிங்க, நீங்களாம் வைஷ்ணவர்கள், நீங்கள் நாளைய வைஷ்ணவர்கள், இன்னைக்கே நீங்கள் வைஷ்ணவர்களாக கற்பனை பண்ணிக்கிங்க. ஓகேங்களா? இப்போ இதை படிங்க. ஹிந்தி நிண்டதி தீவை துவேஷ்டி வைஷ்ணவான் நாபி நந்ததி கிருத்தியதே யாதினோ ஹர்ஷம் ஹர்ஷனே படனானி சத். தமிழ் படிங்க மாதாஜி. வைஷ்ணவர் யார் படிக்கல? அடுத்த மாதாஜி படிங்க. மாதாஜி, வைஷ்ணவரை கொன்றோ நிந்தித்தோ வைணவர் மீது பொறாமையோ கோபமோ கொண்டவரோ அவரை கண்டு வணக்கம் செலுத்தாமலோ மகிழ்ச்சி அடையாதவரோ நிச்சயமாக நரக நிலைக்கு தள்ளப்படுவார். ஸ்கந்த புராணம். இப்ப நீங்க என்ன பாக்குறீங்க? நான் ஒண்ணு பாக்குறேன். நீங்க ஒரு வைஷ்ணவர், நான் ஒரு வைஷ்ணவர். அப்ப என்ன செய்யணும்னா, ஒரு ஸ்மைல் பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, இந்த மரியாதை நம்ம செய்யணும். ஓகேங்களா? மற்றதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை. கொண்டோ நிந்தித்தோ நம்மலாம் அந்த அளவுக்கு போக மாட்டோம். நாம பொறாமப்படக்கூடாது, கோபப்படக்கூடாது. யாரா இருந்தாலும் அந்த இடத்துல நம்ம அடுத்த வைஷ்ணவருக்கு நாம உரிய மரியாதை கொடுக்க வேண்டும்.
வைஷ்ணவர் எப்படி வைஷ்ணவர்களின் நிந்தனை. ஆ, பிறப்பு ம். பிறப்பு இந்த வாழ்க்கையில் முந்தைய பாவங்கள் அல்லது தவறுகள், திட்டமிடப்படாத தற்செயலான பாவச் செயல், முந்தைய பாவச் செயல்களின் தற்போதைய தடயங்கள், தவறுகள் கிட்டத்தட்ட சரி செய்யப்பட்டுள்ளன. இப்ப என்னன்னா பிறப்புன்னு சொல்றது எது தெரியுங்களா சொல்றது? இப்ப நான் சொல்றது, நான் வந்து நீங்களும் வைஷ்ணவர், நானும் வைஷ்ணவர் ஆயிட்டோம். இதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்ன இருந்தீங்க? நீ வந்து இந்த குடியில பிறந்த, நீ கீழ்குடி, அதெல்லாம் பேசக்கூடாது. நம்மளாம் வைஷ்ணவர் ஆயிட்டோம். ஒருத்தருடைய பிறப்பை பத்தி நீ அந்த குலத்துல பிறந்த, இந்த குலத்துல பிறந்த, அதெல்லாம் தவறு. இந்த வாழ்க்கையில் முந்தைய பாவங்கள் அல்லது தவறுகள். இப்ப நம்ம வைஷ்ணவர் ஆவதுக்கு முன்னாடி ஏதோ தவறு பண்ணியிருக்கிறோம், அதை வந்து சொல்லக்கூடாது, தவறு. அது நிறைய உதாரணம் இருக்குது. நான் எல்லாரும் இருக்கும்போது உதாரணத்தோட சொல்றேன். தற்செயல ஒரு பாவம் செஞ்சுட்டோம், அதெல்லாம் நம்ம சொல்லி காட்டக்கூடாது. முந்தைய பாவச் செயல்கள், தற்போதைய தடயங்கள். முன்ன பாவம் செஞ்சிருப்போம், அதுக்கு ஏதாவது இப்ப இது பண்ணிட்டு இருப்போம், அதை சொல்லி காட்டக்கூடாது. ஏன்னா நாம இதுக்கு வந்து எல்லாருமே பிராக்டிஸ் தான் பண்றோம். இதுக்கு முன்னாடியே நம்ம ஒருத்தர் யாரும் குறை சொல்லாத இல்லை, நம்ம சொந்தக்காரங்களையோ இல்லை அக்கம் பக்கத்தவங்களையோ இல்லை நம்ம கூட வேலை செய்யறவங்களையோ யாரும் யாரையும் குறை சொல்லாமல் இருப்பதே இல்லை. கண்டிப்பாக குறை சொல்றோம். அது அதோட போயிடுச்சு. நாம வைஷ்ணவர்கள் ஆயிட்டோமா, ஒருத்தருக்கு ஒருவர் வந்து இது வந்து வைஷ்ணவ அபராதம் மிக கொடியது. நம்ம வைஷ்ணவர் ஆனாட்டி நான் உங்க மேல குறையே சொல்லக்கூடாது, நீங்களும் என் மேல சொல்லக்கூடாது. குறை இருக்காது, எல்லாம் சரிசையா வந்திருக்கோம். யாரும் அப்படியே 100க்கு 100 இதா வரல. தவறு செய்ய மாட்டோம். நம்ம தவறு செய்தா நமக்கு மேல இருக்கவங்க திருத்துவாங்க, அதை நம்ம ஏத்துக்கணும். வைஷ்ணவர்கள் நிந்தனை கேட்டல், இது பாருங்க எவ்வளவு அருமையா இருக்கும் பாருங்களேன். நிந்தா வைஷ்ணவர்களின் பகவத நிந்தனை சின்வாம் ஸ்தத் பிரஸ்ய ஜனஸ்ய வா ததோ நாபாயதி யக்ஸ்வபித்யாதி அத சுக்ருதாச் அச்சுதா. படிங்க. எவரேனும் பரம பகவான் அல்லது அவரது உண்மையுள்ள பக்தரை பற்றிய விமர்சனங்களை கேட்கும் இடத்தை விட்டு உடனடியாக வெளியேற தவறினால் அவருடைய புண்ணிய நன்மதிப்பை இழந்து நிச்சயமாக கீழே விழுந்து விடுவார். என்ன பாத்தீங்களா? இப்ப நீங்க தவறு சொல்லிட்டீங்க, இப்ப சொல்லிட்டாங்க. இப்ப மாதாஜி வந்து சொல்றாங்க, இந்த சரவணன் பிரபு இப்படி பண்ணார், அவர் அப்படி பண்ணார், அவர் சரியில்லை அப்படின்னு சொல்றதை வந்து நான் என்ன செய்யணும்? கேட்க கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் சொல்றது தவறு, சொல்றதை கேட்கிறாங்க பாருங்க. நான் முடிஞ்சாங்கள வந்து இப்படி பேசாதீங்கன்னு சொல்லணும் இல்லையா? நாம கேட்கக்கூடாது, காதை மூடிக்கிட்டு வந்துடணும். அப்படி இல்லைன்னா நாம செஞ்ச புண்ணிய செயல் பூராமே ஒண்ணுமே இல்லை. திரும்ப என்ன செய்யணும்? பக்தியில கீழே வந்துடுறோம். இது என்னன்னா அவருடைய நன்மதிப்பை இழந்து நிச்சயமாக கீழே விழுந்து விடுவார்ன்றது என்ன அர்த்தம்னா, நாம இத்தனை நாளும் இந்த ஒரு பக்தி சேவை செஞ்சு மேல 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 போயிட்டு இருப்போம். ஒருத்தர் குறை சொன்னா திரும்ப கீழே இறங்கிடுவோம், குறை சொன்னா கீழே இறங்கிடுவோம், ஆரம்பிச்ச இடத்துக்கே வந்துருவோம். நாம குறை சொல்லக்கூடாது, அதை கேட்க கூடாது. அதுக்கு என்ன சொல்றாங்க? இந்த மாதிரி குறை சொல்லும் போது அந்த இடத்த விட்டு போயிடணும் மாதாஜி. மாத்தி அடுத்தவங்க படிங்க. இன்னொருத்தர் திரும்ப திரும்ப படிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ராஜஸ்ரீ மாதாஜி படிச்சாங்க, இப்போ ஒரு மாதாஜி, அடுத்து இன்னொரு மாதாஜி படிங்க. உடனடியாக 3 செயல்களில் ஒன்றை எடுங்கள், படிங்க. மாதாஜி நீங்களே படிங்க. படிங்க. பிரபுஜிஸ் படிக்கிட்டோம் மாதாஜி. பிரபுஜிஸ் என்ன படிக்கிற? படிங்க. மோகன் சுந்தர் பிரபுவா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உடனடியாக 3 செயல்களில் ஒன்றை எடுங்கள். ஒரு வைஷ்ணவரை நிந்தனை செய்வதை பொறுத்து கொள்ளாமல் 3 செயல்களில் ஒன்றை உடனடியாக செய்ய வேண்டும். யாரேனும் ஒரு வைஷ்ணவரை நிந்தித்தால் அவரை வாதங்கள் மற்றும் உயர்ந்த காரணங்களால் நிறுத்த வேண்டும். இதை செய்ய ஒருவருக்கு போதுமான நிபுணத்துவம் இல்லை என்றால் அவர் அந்த இடத்திலேயே தனது உயிரை கொடுக்க வேண்டும். இதை செய்ய முடியாவிட்டால் அவர் வெளியேற வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கீழே படிப்பீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அடுத்தும் படிப்பீங்க பிரபு, அடுத்தும் படிப்பீங்க. பாருங்களேன், ஒரு வைஷ்ணவரை வந்து நிந்தனை செய்வதை பொறுத்து கொள்ளாமல் என்ன செய்யணும்னா, ஏதாவது ஒண்ணு செய்யணும். என்ன செய்யணும்? அவரை வந்து உங்களால முடிஞ்சா நீங்க இது தவறு இல்லை, நீங்க சொல்றது தவறு, இது சரின்னு சொல்லிட்டு நாம வாதம் செஞ்சு அது கரெக்டான சொல்லி நம்ம பார்க்கணும். இப்போ எக்ஸாம்பிள், அவரு இந்த மாதிரி நீங்க ஹரே கிருஷ்ணா சொல்றீங்க. இப்போ அந்த பிரபு போறாரு, மாதாஜி வந்து ஹரே கிருஷ்ணா சொல்றாங்க. அவர் ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லாது வேகமா போறாரு. கோயிலே பாக்குறீங்க, சொல்றீங்க, அவர் கவனிக்கிற போயிட்டாரு. அதை வந்து நீங்க சொல்றீங்க என்னன்னு, பிரபுக்கு நான் ஹரே கிருஷ்ணா சொன்னேன், அவர் பார்க்க கூட இல்லை, அப்படியே அவ்வளோ இதாக ஓடுறாரு. அப்போ மணி எத்தனை? ஒரு 4:30 மணி. 4:30 மணிக்கு அப்படி வந்து என்கிட்ட வந்து சொல்றீங்கன்னு வச்சுங்க.
அப்ப நான் உங்களுக்கு சொல்றதுக்கு என்ன சொல்லுவேன் நானு, என்ன கேட்டீங்கன்னா, இப்ப பிரபு வந்துட்டு 4:30 மணிக்கெல்லாம் நாங்க 4 மணிக்கு பகவானுக்கு சமைக்கணும், 6 மணிக்கு சந்தியாபோக் வைக்கணும்னா நாங்க 4 மணிக்கு கிச்சன் இருக்கணும். 4 மணிக்கு கிச்சன் ராதாராணி கிச்சன் இருந்தாதான் நாங்க பகவானுக்கு 5:30க்கெல்லாம் சமைச்சு கொடுத்துருவோம். அதை எடுத்துட்டு போய் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணுவாங்க. அப்ப நாங்க என்ன சொன்னோம், இல்ல அப்படி போயிட்டாரா, எப்ப போனாரு, ஐயோ 4 மணிக்கு போய் சமைக்க போகணும், இப்ப நான் அவர் போறதே லேட்டா போறாரு, நீங்க வந்து அவரை பத்தி சொன்னது தவறான கருத்து, அவர் இதுக்காக போறாரு, எதுக்கு இந்த டைம்குள்ள என்ன ஆகணும் ராதாராணி கிச்சனுக்கு, எப்ப போயிட்டாங்க அப்படின்னு அந்த காரணம் எனக்கு தெரிஞ்சிருந்தா அதை சொல்லி நான் அந்த சிறிய குற்றத்தை கூட நான் உங்களை சரி கட்டணும். அந்த மாதிரி இருந்தா செய்யணும். இல்லையா, இதை சொல்ல எனக்கு தெரியல, இதை பத்தி ஒன்றும் இல்லைன்னா நாம பாருங்க அந்த இடத்திலே உயிரை கொடுக்கணுமா, செய்ய முடியுமா? செய்ய முடியாது, யாரும் கொடுக்க மாட்டாங்க. உடனே என்ன செய்யணும், அந்த இடத்த விட்டு வந்துடணும். நம்ம அவங்கள பத்தி குறை சொல்றாங்களா, அதை நம்ம கேட்கக்கூடாது, வந்துடணும். இதுதான் வந்துட்டு இது வைஷ்ணவ கலாச்சாரம்னா இதுதான். இப்படி இருந்தா பாருங்க பிரச்சனையே எதுவுமே இல்லை, யாரும் ஒருத்தர் குறைய சொல்ல மாட்டாங்க. கேட்கறவங்க இருக்கிறதுனால தான் சொல்றவங்க சொல்றாங்க. சொல்றவங்க சொல்லக்கூடாதுன்னு நினைக்கணும், கேட்கறவங்க கேட்கக்கூடாது, அந்த மாதிரி இருக்கணும். அந்த மாதிரி தான் இருக்கிறாங்க. ஏதோ ஒருவர் இருவர் என்ன செய்யறது. இப்ப நானே சொல்றேன், ஒருத்தர் குறைன்னா நாங்க இப்பதானே அங்கிருந்து வந்திருக்கோன்னீங்கன்னா அந்த வாசம் போவோமா, எத்தனை ஜென்மமா நம்மகிட்ட இருந்த வாசம் இப்பதான் இங்க வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒருத்தர் சொல்ற மாதிரி எனக்கு ஒரு சீனியரிட்டி ஒட்டி சொல்றாங்க, நாங்க அதை ஃபாலோ பண்ணி வரோம். தவறு செய்யாத இருக்க மாட்டாங்க, செய்வாங்க. ஏதோ தெரியாம செய்யலாம், அதை நீங்க எதா இருந்தாலும் நேரடியாக கேட்டு பேசி தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம குறைய சொல்லக்கூடாது. குறை சொன்னா குறை இல்லாதவங்க இல்லை, குறை சொல்லக்கூடாது. கிளியர் பண்ணிக்கிட்டா பிரச்சனை இல்லை. அதனுடைய விளைவு பாருங்க, இந்த மாதிரி வைஷ்ணவ அபராதம் பண்ணா என்ன விளைவு, நிந்தாம் குர்வந்தியே முத்தா வைஷ்ணவானாம் மகாத்மான் மனாம் பழந்தி பித்ருபி சாரதா மகா ரௌரவ சம்ஹிதே. பாருங்களேன், அப்பாடி ரௌரவம்னா என்ன, 28 நரகம் இருக்குது கருட புராணத்துல சொல்லிக்கிறாங்க. அதுக்கு மேலே நிறைய இருக்குது. முக்கியமா படிங்க பிரபு, படிச்சீங்களா, படிங்கத வைஷ்ணவர்களை. பிரபு யார் படிச்சீங்க, மோகன சுந்தர பிரபுவா, யார் படிக்கிறீங்க? நான் படிக்கிறேன். வைஷ்ணவர்களை நிந்தனை செய்பவன் யமராஜா வழங்கிய 84,000 தண்டனைகளை மீண்டும் மீண்டும் அனுபவிக்கிறான். ஸ்ரீ சைதன்ய பாகவதம் அந்திய கண்ட 4377. யதி வைஷ்ணவ அபராதா உத்தேகாதி மாதா உபாதேவா சிந்தே தார சுகியாய பாதா. அதாவது பௌதிக உலகில் பக்தி தொண்டில் புல்லரிப்பை வளர்க்கும் பொழுது பக்தன் ஒரு வைஷ்ணவரை காலடியில் தவழிழைத்தால் அவனுடைய குற்றம் அந்த புராதனத்தை வேரோடு புடுங்கி எரிந்துவிடும். பைத்தியக்கார யானைக்கு ஒப்பிடப்படுகிறது. இந்த வழியில் கொடியின் இலைகள் காய்ந்துவிடும். ஸ்ரீ சைதன்ய சரிதாமிரத மத்திய லீலா. கிருஷ்ணரின் கருணையை பெற்றிருந்தாலும் வைஷ்ணவரின் தாமரை பாதத்தில் ஒருவர் குற்றம் செய்தால் அவர் ஒருபோதும் தெய்வீக அன்பை அடைய மாட்டார். பிரேமை. ஹரே கிருஷ்ணா. பாருங்க என்ன சொல்றாங்க, ஸ்கந்த புராணம் என்ன சொல்லுது, ஸ்கந்த புராணம் சொல்லுதுன்னு சொல்லிட்டு சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல மத்திய இதுல இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் இது, வைஷ்ணவர்களை நிந்திக்கிறவன் தன் முன்னோர்களுடன் சேர்ந்து மகாரௌரவ நரகத்தில் விழுவான். பாருங்க, இந்த மாதிரி வைஷ்ணவரை நிந்திச்சா, இப்ப நானே நிந்திச்சுன்னா நான் மட்டும் கிடையாது, என்னோட முன்னோர்கள் அவங்களுக்கும் இந்த பாவம் போய் சேருது. நம்ம என்ன செய்யணும், நாம ஒரு வைஷ்ணவர்களை ஒரே நிந்திக்க கூடாது, பொறாமப்படக்கூடாது, அவங்க குற்றம் குறை சொல்லக்கூடாது, அவருடைய பிறப்பை பத்தி பேசக்கூடாது, அவங்க இந்த ஜாதி அவங்க அந்த ஜாதி இப்போ வந்து இப்படி இருக்காங்க அதெல்லாம் பேசக்கூடாது, தவறு. இதெல்லாமே வைஷ்ணவ அபராதம். அவர் குள்ளையா இருக்கிறாங்க, நட்டையா இருக்கிறாங்க, என்ன தோல் வெள்ளையா இருக்குது, அவங்க என்ன எப்போ பார்த்தாலும் இரும்பிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க, அந்த முடிக்கு மாதாஜிக்கு என்ன முடியே இல்லை, தலையில இந்த மாதிரி இருக்கு, அவங்க கையே எப்படி இருக்குது, இதெல்லாம் நிந்தனை, இதெல்லாம் வைஷ்ணவர்கள் நிந்தனை. வைஷ்ணவர்கள் நம்ம நிந்திக்க கூடாது. அப்படி நிந்திச்சா நரகத்துக்கு நம்ம மட்டும் இல்லை, நம்ம முன்னோர்கள் போவாரு. அடுத்ததுல யமராஜா வந்து 84,000 தண்டனை இருக்குது, அதை வந்து மீண்டும் மீண்டும் அனுபவிக்கணும். இன்னொன்னு, இது வந்து ஹாத்தி மத்தான்னா மதம் பிடிச்ச யானை. மதம் பிடிச்ச இந்த வைஷ்ணவ அபராதம் வந்து மதம் பிடித்த யானைக்கு ஒப்பு. என்ன, ஒரு மதம் பிடிச்ச யானைய ஒரு அழகான நந்தவன தோட்டத்துல விட்டீங்கன்னா அது என்னாவும்,
எத்தனை நாளா பார்த்து 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 தண்ணி ஊற்றி களை எடுத்து அழகா நட்டு வச்ச அந்த தோட்டம், பூத்து குலுங்கிருக்க தோட்டத்துல அந்த மத யானை போனா மிதிச்சு துவம்சம் பண்ணி ஒண்ணுமே இல்லாத பண்ணிடும். அந்த மாதிரிதான் இந்த வைஷ்ணவ அபராதம் குற்றம் நம்ம செய்யக்கூடாது. எனக்கு பகவானோட கருணை இருக்குது, எனக்கு பகவான் ஃபுல் சப்போர்ட்டு அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம ஒரு வைஷ்ணவருடைய பாருங்க, வைஷ்ணவருடைய தாமரை பாதம் குறிப்பிடுறாங்க. அப்பயே எந்த அளவுக்கு வைஷ்ணவருக்கு முக்கியத்துவம் பாருங்க. ஒரு குற்றம் செஞ்சா எப்பயுமே தெய்வீக அன்பை நம்ம அடைய மாட்டோம். நீங்க பகவான திட்டினா கூட பகவான் பொறுத்துக்குவாரு. பகவானோட பக்தரை நீங்க திட்டினீங்கன்னா பகவான் பொறுத்துக்க மாட்டாரு. பகவான் ஃபுல் ரைட்ஸ் நம்ம பேசலாம், ஆனா அவருடைய பக்தர்கள் நம்ம பேசக்கூடாது. பகவான் எப்பயுமே பொறுத்துக்க மாட்டாரு. அடுத்து யார் படிக்கிறீங்க? படிக்காதவங்க படிங்க. நீங்கள் அவருடைய பக்தரை அவமதித்தால், அதுல இருந்து படிக்காதவங்க படிங்க. பிரபுஜிஸ், மாதாஜிஸ், யார் படிக்கலையோ அவங்க படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, இருக்கிறீங்களா? படிச்சுட்டாங்க எல்லாரும், அவங்களே தான் திருப்பி படிக்கணும். திருப்பி அவங்களே கூப்பிடுங்க. பிரபு நீங்க கூப்பிடுங்க, சர்வபிரபுரத்தை கூப்பிடுங்க. ஃப்ரீயா இருக்கிறீங்களா? இல்ல ராஜேஸ்வரி மாதாஜி கூப்பிட சொல்லிட்டேன். யார் கேக்குறது? படிங்க மாதாஜி, படிங்க மாதாஜி, படிங்க. சாந்தி மாதாஜி. சாந்தி மாதாஜி படிச்சிட்டு நீங்க ஒருத்தரா பேர் சொல்லுங்க, ஓகேவா? மேல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் மேல இருந்து படிக்கட்டா மாதாஜி? நீங்கள் அவருடைய நீங்கள் நான் ஹையரா மார்க் வச்சிருக்கேன் பாருங்க. நீங்கள் அதுல இருந்து படிங்க. அவருடைய பக்தரை அவமதித்தால் அவர் ஒருபோதும் மாதாஜி ஒரு நிமிஷம், ஒருபோதும் பொறுத்து கொள்ள மாட்டார். பின்னர் நீங்கள் முடித்து விட்டீர்கள். நீங்கள் கிருஷ்ணரை அவமதித்தாலும் அவர் பொறுத்து கொள்வார். ஆனால் நீங்கள் அவர் பக்தரை அவமதித்தால் அவர் ஒருபோதும் பொறுத்து கொள்ள மாட்டார். பிறகு நீங்கள் பக்தரை அவமதித்தால் அவர் ஒருபோதும் பொறுத்து கொள்ள மாட்டார். மாதாஜி உள்ள போயிடுச்சுங்க மாதாஜி, கொஞ்சம் ரொம்ப பெருசு. பிறகு நீங்கள் முடித்து விட்டீர்கள். நீங்கள் முடித்து விட்டீர்கள் ஒரு பெரிய மனிதனை போல. நீங்கள் அவரை அவமானப்படுத்தினால் சரி, அவரை விடுங்கள் என்று அவர் நினைக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் அவருடைய குழந்தைக்கு ஏதாவது தீங்கு செய்தால் அல்லது அவமதித்தால் அவர் ஒருபோதும் பொறுத்து கொள்ள மாட்டார். அவர் ஒருபோதும் பொறுத்து கொள்ள மாட்டார். அதே போல எல்லாவற்றிலும் கிருஷ்ணரை சார்ந்து இருக்கும் ஒரு பக்தன் யாராவது அவருக்கு தீங்கு செய்தால், அவரை அவமதித்தால் கிருஷ்ணர் ஒருபோதும் பொறுத்து கொள்ள மாட்டார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வைஷ்ணவ அபராதம் பாவத்தை விட கொடியது. பாருங்க எந்த அளவுக்கு சொல்றாங்கன்னு. பகவான் தன்னோட பக்தரை அவமதிச்சு அவர் பொறுத்துக்கவே மாட்டாரு. இதுக்கு உங்களுக்கு உதாரணம் தெரியுமா? யாருக்கடா நினைப்பு இருக்கா? பகவானுடைய பக்தர் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. யாராவது நிறைய புராண கதை ஏதாவது கேட்டிருக்கீங்களா? சாட்டர்டே சத்சங்கம் இப்போ உங்க கிளாஸ்ல எல்லாம் சொல்லுவாங்க, பகவான் இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி இவங்களை காப்பாத்துறாங்க, அவங்க இந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டாங்க. யாராவது நினைப்பு இருக்கா? சொல்லுங்க டிவோட்டீஸ். 5-6 பேர், 5 பேர் இருக்கிறீங்க, சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 5 பேர் ஒரு 5 இதை சொல்லுங்க. 5 பேரை. கஜேந்திரத்துக்கு மோட்சம் கொடுத்தாரு, அப்ப காப்பாத்தினாரு இல்லைங்க? காப்பாத்தினாரு. ஆனா ஒரு பக்தரை அவமதிச்சு, பக்தர் அவருடைய பக்தர் அம்பரீஷ் மகாராஜாவை துர்வாசர் கரெக்ட். துச்சாதனன் தொழில் இருக்கும் கதையில கரெக்ட் நான் சொன்னேன். திரௌபதி கரெக்ட். ஆனா பக்தரை அவமதிக்கிறது மாதவ சொன்ன மாதிரி துச்சாதனன். அந்த பஞ்சபாண்டவர்கள் தான். பரிசுத்த மகாராஜ் வயித்துல இருக்கும்போது இவரு காமன் இது பிரம்மாஸ்திரம் அரக்கு மாளிகை மாதாஜி, அதெல்லாம் அவங்க பட்ட கஷ்டங்கள். நான் என்ன சொல்றேன்னா, பக்தரை அவமானம் செய்யறது, அவமதிக்கிறாங்க. திரௌபதியா துயிலிறாரு பாருங்க, அது அவமானம். ஒரு பெண்ணோட மானம் போகுது இல்லைங்களா, அவமதிக்கிறது. முக்கியமா அவருடைய பக்தர் பகவான் காப்பாத்துறாரு. பஞ்சபாண்டவர்கள் அனைவருமே அவருடைய பக்தர்கள் தான். 5 பேருமே பாஞ்சாலியும் பகவான் காப்பாத்தினாரா இல்லையா சொல்லுங்க? நீங்க சொன்னீங்களே அத்தனை கஷ்டம், அத்தனை கஷ்டத்தையும் பகவான் காப்பாத்துறாரு. பகவான் பொறுத்துக்கல. இதுதான் நீங்க எடுத்துக்கணும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து படிக்கலாங்களா? வைஷ்ணவ அபராதம் நீங்க சேர பாவத்தோட கூடியது. இது பாருங்க, ஹரிஸ்தானே அபராதே தாரே ஹரிநாம் தோமாஸ்தானே அபராதே நாகி பரித்ரான். பரித்ரான்னா விடுதலை, சாத்தியம் இல்லை. என்ன சாத்தியம் இல்லை? படிங்க மாதாஜி. பகவான் ஹரியை புண்படுத்தியவரை புனித நாமம் விடுவிக்கிறது. ஆனால் ஒருவர் உங்களை புண்படுத்தினால் விடுதலை சாத்தியமில்லை. பகவான் அத சொன்னேன். பகவான் நீங்க எதனா பேசினா கூட பொறுத்துக்குவாரு. அதுக்கு என்னன்னா அவருடைய புனித நாமத்தை சொன்னா பேர் சொல்லலாம், விட்டுரும். ஆனா
வைஷ்ணவரை புண்படுத்தினா விடுதலையே கிடையாதுன்றாங்க. பிரபுபலே உபதேசா பலே ககிதே பாடி உபதேசா வைஷ்ணவ பாரதா ஆமி வைஷ்ணவ கண்டகிதே நாரி. ஆமி கண்டகிதே நாரி. பக்தி தொண்டனை பற்றி நான் அனைவருக்கும் அறிவுறுத்த முடியும் என்பது உண்மைதான். ஆனால் பொறாமையால் வைஷ்ணவரை புண்படுத்திய ஒருவரை என்னால் ஒருபோதும் விடுவிக்க முடியாது. பாருங்க பகவான் சொல்றாரு என்னன்னுட்டு. பகவான் வந்து நீங்க இந்த வைஷ்ணவர் வந்து பொறாமையில வந்து புண்படுத்தீங்கன்னா நானும் உங்களை விடுவிக்கவே மாட்டேங்கிறாரு. ஏ வைஷ்ணவஸ்தானே அபராதா ஹயாரா புனசே ஷமிலே ஷே குசே நகி ஆரா. படிங்க மாதாஜி. ஒருவன் ஒரு வைணவனை புண்படுத்தினால் அந்த குற்றத்தை அந்த வைணவனால் மட்டுமே மன்னிக்க முடியும், வேறு யாராலும் முடியாது. இதுல இருந்து என்ன இப்ப தெரியுது உங்களுக்கு தெரியுங்களா? நீங்க இப்ப சொன்னாங்களே, யார் சொன்னது? அம்பரீஷ் மகாராஜா. அம்பரீஷ் மகாராஜன் யார் சொன்னீங்க? நான் தான் மாதாஜி சொன்னேன். இந்த இடத்துல என்னாச்சு? அம்பரீஷ் மகாராஜா வந்து துர்வாசர் புண்படுத்திட்டாரு. துர்வாசர் தானே? ஆமா மாதாஜி. அவரு கோபம் சட்டுன்னுட்டு. அப்ப என்ன பண்ணுச்சு? அவர் அவரு வந்து சக்கரத்தை பகவான் வந்து சக்கரத்தை விட்டுறாரு கோவத்துல. அவர் எங்கெங்க போனாரு? எங்கெங்கயோ போனாரு. இந்திரன் கிட்ட சிவபெருமானு, போனாரு, சிவபெருமான் பிரம்மா. கிட்ட போனாரு, கடைசியில எங்க பிரம்மா கிட்ட வந்தாரு? போனாரு, கடைசியில எங்க வந்தாரு? மகாவிஷ்ணு கிட்ட வந்தாரு. ஆனா அவர் வந்து இல்ல, லாஸ்டா அம்பரீஷ் யார்ட்ட வந்தாரு? மகாராஜாட்ட தான், அம்பரீஷ் மகாராஜாட்ட வந்தாரு. இப்ப இதுல இருந்து என்ன வருது? குற்றை யார்ட்ட செஞ்சாரு? அம்பரீஷ் மகாராஜர் சொன்னாரு, செஞ்சாரு. யார்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கணும்? அம்பரீஷ் மகாராஜாட்ட தான். இதுதான் இதோடைய கான்செப்ட். என்னன்னா, நீங்க யாருக்கு அபராதம் செய்றீங்களோ அவங்க மன்னிச்சாதான் உங்களுக்கு மன்னிப்பு. வேற யார் மன்னிச்சாலும் அது மன்னிப்பு கிடையாது, வேற யாராலையும் முடியாது. ஆனா வைஷ்ணவர்கள் வந்து பர துக்கா துக்கி, அவங்க மன்னிப்பாங்க. சாதாரண இருக்கும் மன்னிக்கிறது இல்லை. ஓகே, அடுத்தவங்களை படிக்க சொல்லுங்க மாதாஜி. அடுத்தவங்களை இந்த ஒரு பேரா படிக்கிட்டோம், அடுத்தவங்க இன்னொருத்தர் படிக்கிட்டோம். மன்னிப்பு கோருதல் படிக்க சொல்லுங்க மாதாஜி. கூப்பிடுங்க மாதாஜி. யார் மாதாஜி படிக்கிறாங்க? கூப்பிடுங்க, ஒரு பேரா கூப்பிடுங்க. விஜயலட்சுமி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மன்னிப்பு கோருதல். சாதுவின் காலில் விழுந்து மனம் வருத்தம் செய். மாயையை மற்றும் பைத்தியகாரத்தனத்தில் ஒரு சாதுவை யாராவது புண்படுத்தினால் அவர் சாதுவின் காலில் விழுந்து கசப்புடன் வருந்த வேண்டும். அழுது வருந்திய அவர் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும். ஒரு வைஷ்ணவரின் அருள் தேவைப்படும் தன்னை ஒரு வீழ்ந்த துர்பாக்கியசாலி என்று அவர் அறிவிக்க வேண்டும். ஒரு சாது மிகவும் இரக்கமுள்ளவர், அவரது இதயம் மென்மையாகிவிடும். மேலும் அவர் குற்றவாளியை தழுவிக் கொள்வார். இதனால் அவரது குற்றங்களிலிருந்து அவரை விடுவிப்பார். ஸ்ரீ ஹரிநாம சிந்தாமணி அத்தியாயம் 4 துறவிகளை விமர்சித்து. அத்தியாயம் 4 விஸ்வரூபம் சன்னியாசத்தை அத்தியாயம் 4 மாதாஜி படிக்கும்போது 4 துறவிகளை விமர்சித்தல் இல்ல, ஸ்ரீ ஹரிநாம சிந்தாமணி புத்தகம் அத்தியாயம் 4 துறவிகளை விமர்சித்தல். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அத்தியாயம் 4 துறவிகளை விமர்சித்தல். விஸ்வரூபம் சந்நியாசத்தை எடுத்துக்கொண்ட போது அத்வைத ஆச்சாரியர் அவரை அவ்வாறு செய்ய வற்புறுத்தினார் என்று சாஸ்மாதா நினைத்தார். எனவே அத்வைத ஆச்சாரியாரின் தாமரை பாதங்களில் இது குற்றம் என்று குற்றம் சாட்டினார். பின்னர் பகவான் சைத்தன்யர் தனது தாயை அத்வைத ஆச்சாரியரின் தாமரை பாதங்களின் தூசியை எடுக்கும்படி தூண்டினார். இதனால் அவரது வைஷ்ணவ அபராதம் அழிக்கப்பட்டது. ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிருத ஆதிலீலா 17.7.1. பொருள்: புண்படுத்தப்பட்ட வைஷ்ணவரை மன்னிக்க வேண்டும். கிருஷ்ண உணர்வு ஜட பாவங்களால் மூடப்பட்டால் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் புண்படுத்துவதன் மூலம் பாவங்களை நீக்க முடியும். ஆனால் ஒரு பிராமணனையோ அல்லது வைஷ்ணவனையோ புண்படுத்துவதன் மூலம் தனது கிருஷ்ண உணர்வை மாசுபடுத்தினால் சரியான பரிகாரம் செய்யும் வரை அதை உயிர்ப்பிக்க முடியாது. புண்படுத்தப்பட்ட வைஷ்ணவர் அல்லது பிராமணரை மகிழ்விப்பதன் மூலம் பாவம் மகாராஜா அம்பரீஷனிடம் சரணடைந்தால் துர்வாச முனி பின்பற்ற வேண்டிய பாதை இதுதான். புண்படுத்தப்பட்ட வைஷ்ணவர்கள் சரணடைந்ததால் அம்பரீஷனிடம் சரணடைந்ததால் துர்வாச முனி பின்பற்ற வேண்டிய பாதை இதுதான். புண்படுத்தப்பட்ட வைஷ்ணவரிடம் மன்னிப்பு கேட்பதை தவிர வேறு எந்த வகையிலும் ஒரு வைஷ்ணவ அபராதத்தை பரிகாரம் செய்ய முடியாது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் சொல்லிருக்கு. 4.26 26வது அத்தியாயத்துல 25வது சாப்டர்ல 24வது ஸ்லோகம் இருக்கு. யார்கிட்ட இருக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதம்? என்கிட்ட இருக்குங்க மாதாஜி. புக்கு அடுத்த வாரம் இதை எடுத்து நீங்க படிக்கிறீங்க. 4ல 26 24 இல்ல படிச்சுட்டு வந்து நீங்க அர்த்தத்தை சொல்றீங்க. ஓகேங்களா?
ஓகேங்க மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் இதை பார்க்கலாம். என்ன இதில் சொல்லிக்குது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? நம்ம சாதுவை யாராச்சும் சாதுவை நம்ம புண்படுத்தினா அவங்க காலில் விழுந்து நம்ம வந்து மன்னிப்பு கேட்கணும். எப்படி? மனசு வருத்தப்பட்டு, ஏன்னா நம்ம வந்து மிகப்பெரிய அபராதம் செஞ்சிட்டோம், கண்ணீர் சிந்தி மன்னிப்பு கேட்கணும். அந்த சாதுவோட மாதாஜி, குணம் அது என்னன்னா சச்சி மாதா சாதுவோட இல்லைங்க மாதாஜி. சச்சி சாது மாதா வந்து சாஸ் மாதான்னு போட்டிருக்காங்க. சச்சி மாதா. ஆமா, சச்சி மாதா. என்னாச்சுன்னா இப்போ சாது மிகவும் இறக்கமுள்ளவர். எப்படின்னா ஒரு சாது ஆற்றங்கரையோரமா நடந்து போறாங்க. என்ன செய்யுது? அப்போ வந்து ஒரு தேள் கொட்டுது. கொட்டுனது அவனுக்கு தேலை பிடிச்சி எடுத்து வெளியே போடுறாரு. திரும்ப போறாரு. திரும்ப தேள் வந்து கொட்டுது. திரும்ப தூக்கி எறிகிறாரு. திரும்ப கொட்டுது. கூட வந்த சிஷியன் கேட்குறான், என்ன குருவே நீங்க வந்து இந்த தேலை எடுத்து எடுத்து போட்டீங்க, அது வந்து உங்களுக்கு கொட்டுதுன்னு. அதுக்கு அந்த சாது சொல்றாரு, குரு என்னன்னு, தேலோட சுபாவம் வந்து கொட்டுறது, ஆனா என்னோட சுபாவம் வந்து அதை அது தூக்கி போடுறது. காப்பாற்றணும் ஒரு உயிரை அப்படின்றாரு. ஏன்னா எதுக்காகனா இந்த சாது இருக்கிறவங்க அவங்கள நமக்கு தப்போ நிந்தனை செஞ்சாவோ எதனா பின்னாடி அவரை பத்தி பேசினாவோ நாம கண்டிப்பா கண்ணீர் விட்டு அழுது இப்ப இந்த ரமண மன்றாடி மகரிஷி அப்படிதானே மாதாஜி? ரமண ம். மகரிஷி ஒரு வண்டு கடிச்சு தொலைக்கும், பேசாம இருப்பாரு. அதை வெளியிலே அனுப்ப மாட்டாரு. ஏன்னா வண்டோட இது வந்து குவாலிட்டி, அதோட இது வந்து கடிக்கிறது இது பண்றதுதான் அதோட இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, அதை நான் கேட்டதில்லை. ம். அது தெரியல மாதாஜி. ம். ஓகே, தேங்க்யூ. அதாவது அவங்களுடைய அந்த சாதுக்களோட குணம் என்னன்னா அடுத்த உயிருக்கு தீங்கு செய்ய மாட்டாங்க. அதே மாதிரி விஸ்வரூபர் வந்து சன்னியாசம் எடுத்துக்கிட்டாங்க. அப்போ வந்து இந்த மாதிரி அத்தியாச்சார் சொல்றாரு, அதுக்கு வந்து சச்சி மாதா இப்படி சொல்றாங்கன்னு சச்சி மாதா வந்து நினைக்கிறாங்க. யார் சச்சி மாதா? பகவானோட சைத்தன்யா அம்மா. பகவான் சைத்தன்யருடைய தாய். இது வந்து குற்றம் சொல்றதுக்கு பகவான் என்ன செய்யறாரு தெரியுங்களா? பகவான் சைத்தன்யர் சொல்றாரு தன்னோட தாய, நீங்க வந்துட்டு அவருக்கு தவறு செஞ்சிட்டீங்க, அதனால என்ன செய்றீங்க, அவருடைய தாமரை பாதங்களுக்கு ஒரு தூசி எடுங்கன்னு சொல்றாரு. அவர் எடுத்ததுனால அந்த தாயுடைய ஒரு அபராதம் நீங்கிருச்சு. பகவான் பாருங்க, தன்னோட தாயா இருந்தா கூட உடல்ல அவரு புண்படுத்தப்பட்ட வைஷ்ணவரை மன்னிக்க வேண்டும். கிருஷ்ண உணர்வு. நாம வந்துட்டு இந்த பக்கம் சாண்டிங் பண்ணிட்டு இந்த பக்கம் தப்பு செய்யலாம்னு நினைக்கவே முடியாது. தப்பு. நம்ம இதுல வந்து தவறுக்கு வந்து தண்டனை தான், மன்னிப்பு கிடையாது, பாவ மன்னிப்பு கிடையாது. வாரமெல்லாம் தப்பு செய்யலாம், வாரத்துல ஒரு நாள் போயிட்டு நம்ம பாவ சங்கீர்த்தனம் எனக்கு தெரிஞ்ச வரலையும் நான் வந்து சாண்டிங் பண்றேன், மத்தவங்கள்ட்ட தான் நான் திட்டு வாங்குறேனே தவிர நான் யாரையும் திட்டி பார்த்தது இல்லை. ரொம்ப சந்தோஷமா. பக்தர்களுடைய பண்பெல்லாம் உங்களுக்கு இருக்குது. சீக்கிரம் துளசி மாலை போடுங்க. போட்டிருக்கேன் துளசி மாலை போட்டிருக்கேன் நான் கழுத்துல. ஓகே, வெரி குட். எப்ப போட்டீங்க? ஜபம்லாம் நிறைய பண்றேன். ஆனா எனக்குதான் இது இல்ல. யார் போட்டாங்க துளசி மாலை? யார் போட்டாங்க? நானே தான் வாங்கி போட்டுட்டேன். இல்ல மாதாஜி, நம்ம என்ன செய்யணும் தெரியுங்களா? துளசி மாலை நாம இஸ்கான்ல போய் சேர்ந்து ஒரு மூத்த பக்தர் கையால அத துளசி மாலையை வாங்கி பகவானோட திருப்பாதத்துல வச்சு அதை நம்ம போட்டுக்கிறோம். இது மிகப்பெரிய விழா பண்றேன் அது மாதிரி. இல்ல பண்ணுங்க, இது ஒரு விழா மாதிரி. எந்த ஊர் நீங்க? இங்கதான் சென்னை சொல்ல இதுதான் இஸ்கான் தான். சென்னை இஸ்கான் தான் வாங்கினேன். எந்த இடத்துல? சென்னை இஸ்கான் எங்க? இங்கதான் இருக்கேன், அந்த ஈசிஆர் ரோடு. அப்படிங்களா? எங்க டிவோட்டி இருப்பாங்க மாதாஜி, எங்க டிவோட்டிஸ் இருக்கிறாங்க. இல்ல பாலவாக்கத்துக்கிட்ட இருக்கேன் நான். இன்னொரு தடவை போனேன்னா அது மாதிரி பண்றேன். ஓகே, ஈசிஆர்ல யாராச்சும் தான் பிள்ளை மாதாஜி நம்ம போட்டா ரொம்ப நல்லது. அது வந்துட்டு ஒரு அங்கீகாரம், புரியுதுங்களா? அந்த துளசி மாலை போட்டா, இப்ப நீங்க துளசி மாலை போடுறது பெருசு இல்ல, துளசி மாலை போட்டா என்னென்ன ஃபாலோ பண்ணணும்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? சொன்னாங்களா? ஓகே, வெரி குட். ஓகே மாதாஜி, புதுசா இருக்கவங்க பயந்துட போறாங்க கேட்டு. ஓகே, ரொம்ப நல்லது மாதாஜி, ரொம்ப சந்தோஷம். சீக்கிரம் மேல இன்னும் வாங்க. தேங்க்யூ. நமக்கு வந்து பரிகாரம்லாம் கிடையாது, நமக்கெல்லாம் தண்டனை தான். அதுக்கு தான் ஏன்னா 84,000 தண்டனை இருக்குதுன்னு போட்டிருக்காங்க பாருங்க. நமக்கெல்லாம் இந்துஸ்ல வந்து தப்பு செஞ்சா தப்பிச்சிடலான்டே கிடையாது நம்ம இந்து தர்மத்துல. அதே தான் நம்மளுடைய இந்து தர்மம் ஒன்று கிடையவே கிடையாது. ஏன் சொல்லுங்க? இந்து தர்மம் தான் இல்லைன்னு நான் சொல்ல வரல. பகவான் பகவத்கீதையில என்ன சொல்றாரு, நம்ம புராணங்கள் என்ன சொல்றது, எல்லாமே நமக்கு என்ன பகவத்கீதை என்ன சொல்றாரு, நீங்க புண்ணியம் செஞ்சா
சொர்க்கத்துக்கு போவோம், பாவம் செஞ்சா நரகத்துக்கு போவோம். புண்ணியம் பாவம் எதுவும் இல்லாத பகவானுக்காக செஞ்சா பகவான்கிட்ட போவோம். கர்மா அகர்மா விக்ரமா பார்த்தோம். பகவத்கீதையில லெவல் 1லயே நீங்க பார்த்திருப்பீங்க இதெல்லாம். அகர்மா செஞ்சா போதும் மாதாஜி. அந்த மாதிரி செய்யணும். அதுதான் எல்லாருடைய சொல்றது. அகர்மாவை பண்ணா போதும். இல்லையா நாம திரும்ப போவோம். பிரம்ம புவனாலோகம்னு சொல்றாரு பகவத்கீதையில. மிக உயர்ந்த லோகமான பிரம்மலோகத்துக்கு போனா கூட ஒரு நாள் திரும்ப வந்துதான் ஆகணும். நாம வராத இடத்துக்கு போனோம், பகவானோட கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு. ஆச்சுங்களா? அதே மாதிரி உடனடியாக ஒருவர் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும். அடுத்த படத்துக்கு போலாம். டைம் என்னமா பாரு. டைம் எட்டாவது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம அடுத்த கிளாஸ் பார்க்கலாம். 9 ஆயிடுச்சுங்களா? டைம் எப்பயுமே மேனேஜ்மெண்ட் முக்கியம். சாரி, உடனடியாக ஒருவர் மன்னிப்பு கேட்கணும். அடுத்த தடவை பார்க்கலாங்களா? ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பத்தருப்பேச கிருபா சிந்தபைய வச்ச பதிதானம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி பக்த விருந்தகி ஜெய். ஜெய். நாமாச்சார் ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஜெகத்குரு சில பிரபுபாதர் கி ஜெய். நிதாய் கௌர். ஹரி ஹரி போல். ஹரி 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 போல். ஹரி போல். தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் வீக் எல்லாம் கண்டிப்பா வாங்க. ஓகே. வரேன் மாதாஜி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஞ்சம் சீக்கிரமா கிளாஸ் போங்க. இப்பதான் 7 பேர் இருக்கிறீங்க. ஆரம்பத்துல 3 பேர் தான் இருந்தீங்க. டைம் மெயின்டெனன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். இது நமக்கு சரி. தேவையான பாடம். மாதாஜிக்கு சொல்லிட்டு நான் எல்லா குரூப்லயும் போட சொல்றேன். ஓகேங்களா? ஓகே. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. சரவணன் பிரபு, சர்வா பிரபு எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எப்படி வெளியே வர்றது? நீங்க தானே என்ன இருக்கிறீங்க? வாங்க. ஒரே நிமிஷம் மாதாஜி, ஒரே நிமிஷம். அவுட் இது பண்ணுங்க பிரபு. லைவ் ஸ்டாப் பண்ணுங்க. கிளாஸ் முடிச்சிட்டோம். ஓகே மாதாஜி. வந்த 1 அனைத்து minute. பக்கத்துக்கும் மிக்க நன்றி. அட்டெண்டன்ஸ் அனுப்பிச்சிடுறேன். ஸ்டாப் ஷேர் இங்கே இருக்குது. எனக்கு நான் கொடுக்கட்டா? ஸ்டாப் ஷேர். நீங்க லைவ் வந்து நிறுத்துங்க பிரபு. பரவாயில்ல, லைவ் ஸ்டாப் பண்ண முடிஞ்ச பண்ணிடுங்க. நான் உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணட்டா? ஓகே மாதாஜி. ஹோஸ்ட் உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேன் பிரபு. ஓகே மாதாஜி. எங்க ஹோஸ்ட் தான் இருக்குது? மேக் ஹோஸ்ட் சர்வதாசா சர்வபோதும் மேக் ஹோஸ்ட். கோஹோஸ்டே வருது பிரபு உங்களுது. செல்லகுமார் பிரபு ஹோஸ்ட். என்ன ஹோஸ்ட் பண்ண முடியலையா? ஹோஸ்ட்ல இருக்கேன். நீங்க ஹோஸ்ட்ல இருக்கிறீங்க. நான் உங்களை ஹோஸ்ட் எப்படி பண்றது? ஆஸ்க் டு ஸ்டார்ட். மேக் ஹோஸ்ட்டுக்கு வந்து நான் பட்டன் டச் பண்ணா கூட ஆக மாட்டேங்குது. ஹோஸ்ட் தான் இருக்கு. சரி, எப்படி பிரபு லைவ் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சாங்க பிரபு? இல்ல, லைவ் ஸ்டாப் ஆகல. ஒரே என்னால பண்ண முடியல. அது இருங்க, only change host host can. ஓகே ஓகே.